ओम शांति 13 फेब्रुआरी 2025। सद्गुरु श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे बाबा जीए एवं जेपरी अटंती तांकु यथार्थ भावरे जानी मने पकाइबाकु हेबो। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। लोकमानंकु एही कथा बहुत कायदार सहित बुझाइबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, सारा विश्वर आत्मा माने केउ पाठ पढ़िबा दरकार जहाकु तुमे माने एही थारे ही पढ़ुछ? उत्तर, सारा विश्वर आत्मा मानंकु एही पाठ पढ़ा जाउछि जे तुमे समस्ते आत्मा अट। निजकु आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाओ तेबे पावन होइजिब। सारा विश्वर आत्मा मानंकर पिता समस्तंकु पावन करिबा पाई थरे मात्र आसी थान्ते। रचयिता एवं रचनार ज्ञान देउछन्ति। वास्तवरे एहा ही एकमात्र विश्वविद्यालय अटे। एही कथा पिलामानंकु स्पष्ट भावरे बुझाइबाकु पड़िबो। ओम शांति। भगवान उवाच एबे ए कथा तो तुमे माने बुझी पारुछ जे भगवान किए? भारतरे केही भी यथार्थ रूपे तांकु जानी नाहांती। सिए कहुछन्ति मु जाहा एवं जेपरी मोते यथार्थ रूपे केही जानी नाहांती। तुममानंक भितरे मध्य क्रमान्वୟରେ जानिछन्ति। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे मोते जानुछन्ति। जदिओ एठारे रहुछन्ति किंतु यथार्थ रूपरे जानी नाहांती। यथार्थ रूपे बाबांकु जाने तांकु मने पकाइबा एहा बहुत मुश्किल कथा। पिलामाने कहुछन्ति कि बहुत सहज अटे, किंतु मु जहा अटे मोते निरंतर बाबांकु मने पकाइबाकु पड़िबो। बुद्धि रे एही जुक्ति मध्य रहिछि। मु आत्मा बहुत छोट अटे, मोर बाबा मध्य बिंदु बहुत सूक्ष्म। अधा कल्प पर्यंत भगवानंकर नाम मध्य केही नियंती नाही। दुख आसिले ही तांको समस्ते स्मरण करिथांती, हे भगवान। वास्तवरे भगवान किए ए कथा तो कौनसी मनुष्य जानी नाहांती। एबे मनुष्य मानंकु किपरि बुझाइबो एहा उपरे विचार सागर मंथन करिबा दरकार। नाम मध्य लेखा होइछि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एथिरु मध्य बुझी पारु नाहांती जे एहा हेउछि आत्मिक बेहदर बाबांकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कौन नाम रखिबा दरकार जहा द्वारा लोकमाने शीघ्र बुझी जिबे? लोकमानंकु किपरि बुझाइबो जे एहा हेउछि यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय? यूनिवर्स अर्थात विश्व शब्दरु यूनिवर्सिटी शब्द सृष्टि होइछे। यूनिवर्स अर्थात सारा विश्व, सेथिपाई एहार नाम रखा जाय। बाबा कहउछन्ति यूनिवर्स अर्थात सारा विश्व, सेथिपाई एहार नाम रखा जायछि यूनिवर्सिटी, जेउठी सबु मनुष्य पाठ पढ़ी पारिबे। तेबे सारा विश्वर लोकमानंक पाठ पढ़ा पाई एही विश्वविद्यालय रहिछि। वास्तवरे सारा यूनिवर्स को पाठ पढ़ाइबा पाई ही तो एकमात्र बाबा आसिछन्ति। तांकर मध्य एही गोटिए ही यूनिवर्सिटी, लक्ष्य मध्य गोटिए। बाबा ही आसी सारा यूनिवर्स को पावन करुछन्ति, जोग सिखाउछन्ति। एहा तो सबु धर्मावलंबी मानंक पाई उद्दिष्ट। कहउछन्ति निजकु आत्मा मने कर। सारा विश्वर पिता हेउछन्ति इनकर्पोरियल निराकार ईश्वर पिता। तेबे काहेकि बा एहार नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकर्पोरियल गॉड फादर न रखिबु? विचार करा जाउछि ना। सारा विश्वरे बाबांकु केही जणे हेले भी जानी नाहांती। रचयितांकु जानी गले रचना को मध्य जानी पारिबे। रचयितांक द्वारा ही रचना को जानी हुए। बाबा पिला मानंकु सब किछि बुझाई देबे। आउ केही भी ए कथा जानी नाहांती। ऋषि मुनि माने मध्य नेति नेति कहि जाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुम मानंकु मध्य प्रथमे एही रचना एवं रचनार ज्ञान नथिला। एबे रचयिता बाबा बुझाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते समस्ते डाकुछन्ति मध्य एठाकु आस, आसी आमकु सुख शांति दियो, कारण एबे दुख अशांति रहिछि। तांकर नाम ही हेउछि दुख हर्ता सुख कर्ता। तेबे से किए? भगवान। से किपरि दुख हरण करी सुख देउछन्ति ए कथा केही जानी नाहांती।
ତେବେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଅତି କମ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ରାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁତୀର କାହିଁକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ରରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିପରି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଅକାସୁର ବକାସୁର ଆଦିଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣକୁ ହିଂସକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡବଲ ହିଂସକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ବୁଝାଯିବ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଅଟନ୍ତି। କାହା କାହା ପାଇଁ ତ ତୁରନ୍ତ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ନୁହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ତୁମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନକର୍ପୋରିଆଲ ଗଡ୍ ଫାଦର ଲେଖି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଶବ୍ଦ ମିଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗଡ୍ ଫାଦର ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଡିଟି ସାଭରେଣ୍ଟି ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଉ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜାଧାରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଭୁଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା? ତାହା ପାରସ ଦୁନିଆ, ଏହା ପଥରର ଦୁନିଆ। ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାବା ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଗୋଲା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କେତେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ଥିଲେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ହିଁ ଛୋଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରେ ହେଲେ ଦେବତା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ବାଜୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସହିତ ଯଦି ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିବ ତେବେ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଯିଏ ତୁମ କୂଳର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ରହିଯିବ। ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଇଏ ଆମ କୂଳର ନୁହେଁ। ଯଦି ହୋଇନଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଥରେ ଯଦି କାହାକୁ ପୁରା ତୀର ଲାଗିଯିବ ତେବେ ସିଏ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୁଲ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଆସି ପୁରା ବୁଝିବେ।
ଚିତ୍ରରୁ ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିଯିବେ। କେହି ତ ବହୁତ ପଚାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ରକ୍ଷା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ଧନ୍ଦା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ। ବାବା 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିବା ଦରକାର। ବିକାରର ତୋଫାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଏହିସବୁ ବେମାରୀ ଜୋରରେ ଆସିବ। ତୋଫାନ ଜୋରରେ ଆସିବ। ମାୟା ସହିତ ପୁରା ବକ୍ସିଂ ଚାଲୁଛି। ମାୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପହିଲମାନମାନଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ଦେଉଛି। କହନ୍ତି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ନାମ କହିଦେଲେ ଆହୁରି ଟ୍ରେଟର ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଓଲଟା କାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାମ ବିକାର ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରିନିଏ। ମାୟା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କୁକର୍ମ କୁଦୃଷ୍ଟି କୁବଚନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। କୁଚଳନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେପରି କେହି ବି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା। ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହାତରେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ଧରୁଛନ୍ତି କି? ପୁଣି ଏହି ଗୀତାର ନାମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେତେ ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଛୋଟ ଛୋଟ ମଠ ପନ୍ଥ ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଗୀତାର ପିଲାଛୁଆ। ତା ଦ୍ୱାରା ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତାର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ତ ଶୁଣାଇଥିବେ ନା। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ହାତରେ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହିଁ କି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହିଁ। ତାହା ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ 4ଟି ଧର୍ମର 4ଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି? ଏହା କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ଼ରେ। ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା, ସୁନାର ଖଣି ଥିଲା। ଏବେ ତ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ। ସାରା କାହାଣୀ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲ। ଏବେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ତାହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରାଇବେ ନା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ରହୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କ'ଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି କି? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର।
चेहरा मध्य बहुत फास्ट क्लास प्रफुल्लित रहिबार दरकार। बाबांक स्मृति रे तुमे सदा सर्वदा हर्षित होई रहिबा उचित। बाबांको भूलीगले ही उदासीनता आसीथाए। बाबा एवं तांक संपत्ति को मने पकाइले प्रफुल्लित होई जांती। तेबे ताहा प्रत्येकंकर सेवारु जणा पड़ी जाए। बाबांको पिलामानंक ठारु एहार सुगंध तो आसुछि ना। सुपुत्र मानंक ठारु सुगंध एवं कुपुत्र मानंक ठारु दुर्गंध आसीथाए। बगीचारे सुगंधयुक्त फूल को ही तोलिबा पाई इच्छा होइथाए। अरख फूल को किए काहींकी तोलिब। बाबांको यथार्थ भावरे मने पकाइले ही विकर्म विनाश हेब। अच्छा मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार माया ठारू युद्ध रे हारिबार नाही। ध्यान रहू जेपरी मुखरू केबे हेले कुवचन न बाहारू। केबे भी कुदृष्टि कुचलनी कुकर्म न हेउ। 2 नंबर अति उत्तम सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। निशा रहू जे स्वयं भगवान नाम को पाठ पढ़ाउछंती। बाबांकर स्मृति रे रही सदा सर्वदा हर्षित रहिबाकू हेबो। केबे भी उदास हेबार नाही। आजिर वरदान चैलेंज करिबा अर्थात बाजी लगाइबा एवं ताकू वास्तविक रूप से कार्यकारी करिबा। यही दुईटी जाकर समानता द्वारा निजकू पापकर्म ठारू सुरक्षित रखुथिबा विश्व सेवाधारी भव। तुमे पिला माने जेउ कथारे चैलेंज करूछ सेही चैलेंज सहित तुमर वास्तविक जीवनर समानता रहिबा दरकार। नचेत पुण्य आत्मा हेबा परिवर्ते बोझवाला आत्मा होइजिब। तेणु यही पाप एवं पुण्यर गति को जानी निजको सुरक्षित रख। काहींकिना संकल्प रे मध्य कौनसी विकारर दुर्बलता व्यर्थ वाणी व्यर्थ भावना घृणा बा ईर्षार भावना पापर खाता को बढ़ाई दे थाए। सेथिपाई पुण्य आत्मा भवर वरदान द्वारा निजको सुरक्षित रखी विश्व सेवाधारी हुआ। संगठित रूप से एक मत एवं एक रस स्थितिर अनुभव कराओ। आजिर स्लोगन जदि पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे प्रज्वलित करिब तेबे समस्ते सहजरे बाबांकु देखि पारिबे। जदि पवित्रतार ज्योति चतुर्दिगरे प्रज्वलित करिब तेबे समस्ते सहजरे बाबांकु देखि पारिबे। अच्छा ओम शांति।